ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि मैं देख रहा संगत ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही पतवंते सज्जन, बहुत ही गुरसिख वीर, सत्कारयोग साडे वीर रजिंदर सिंह जी संधू साहब, रजिंदर सिंह जी पोरेवाल साहब, माफ़ी चाहांगा, दिलबाग सिंह जी सिख चैनल तो होर बड़े साडे पतवंते सज्जन आए हुए ने। डबलिन तो चल के आए ने सत्कारयोग डॉक्टर जसबीर सिंह जी पुरी साहब। सबना का तह दिलों स्वागत है क्योंकि सारे दे अगर आप नाम लैन लगे तो शायद सारा समा आपां नूं इत्थे लग जाएगा। तो इस सैमीनार की प्रारंभता है जी, और इस सैमीनार का जिहड़ा मेन विशा जिवें कि आप सारे जान ही चुके हैं, सत्कारयोग बासी साहब ने भी सानूं दस ही दिता है कि सिख रहत मर्यादा उपर आधारित होएगा साडी जिहड़ी सिख रहत मर्यादा। और इस सैमीनार की असल रूपरेखा की है, ये रूपरेखा दसणगे खालसा प्रचारक जत्था के जथेदार सत्कारयोग ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन साहब। मैनूं याद है जिस वक्त ग्रेवज़ गुरुद्वारा साहिब विखे शायद असी जो गुलशन जी ने पहली बारी पंजाबी दे विच हुण ते ये जिहड़ी पुस्तक है रहत मर्यादा की व्याख्या अंग्रेजी दे विच भी नशर प्रकाशित हो चुकी है। जिस वक्त पंजाबी दे विच उन्होंने पुस्तक लिखी सी तो रहत मर्यादा के बारे ज्ञानी जी ने बहुत डूंगा अध्ययन किया, उस नूं खोल के फिर पूरे तरह दे नाल किस तरह असी इस रहत मर्यादा नूं सिख रहणी बैणी वजों अपना सकते हैं, इस रहत मर्यादा के मुताबिक किवें चल सकते हैं। बहुत बाकमाल और बहुत खूबी उन्होंने उस पुस्तक के जदों इसका विमोचन होया सी उद्घाटन, उदों भी दास नूं बुलाया गया सी ते उदों भी असी परचे पढ़े सन उत्थे। तो मैं ये जरूर चाहांगा क्योंकि जिहड़े अज दे इस सैमीनार दे विच बुलारे ने वो बहुत ही विद्वान ने, उन्हां दी विद्वता सतगुरु पातशाह बख्शिश करे, उन्होंने होर विद्वता बख्शण। ये भी आप गुलशन जी नूं बेनती करांगे कि जिहड़ी उन्हां दी जो भी उन्हां दे सैमीनार दे विच अज दे उन्हां दे ख्याल होण, इन्हों आप किते इकट्ठे करके एक बुकलेट के रूप में इसकी जिम्मेवारी भी असी आप ही निभावांगे। तो ये गुलशन जी भी आप नाल ही नाल बेनती करांगे। तो इस सैमीनार के जिहड़े पहले बुलारे उन्होंने मैं बुलावां और इस सैमीनार के निजम आप जी नूं दस्सां। इस तो पहला मैं बेनती करांगा अपने सत्कारयोग वीर ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन साहब नूं कि वह सानूं अज दे इस सैमीनार की मुकम्मल रूपरेखा जिहड़ी है इस दे आधारित किस तरीके दे नाल आपां इस सैमीनार नूं निभाण जा रहे हैं, इहदी रूपरेखा उस दे बारे सानूं थोड़ा जिहा जाणू कराण ताकि फिर इस सैमीनार नूं आपां प्रारंभ कर सकीए। बेनती करांगा खालसा प्रचारक जथे दे जथेदार ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन साहब नूं। सतगुरां दे पावन पवित्र चरनां विच जुड़े होए गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ, किरपा करोगे प्यार सत गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन भाग धन भाग। सतगुरां ने सानू बड़ा कीमती ये समा बख्शिया। जदों असी सारे रल के जिम्मेवार सज्जन खास तौर पर रल के बैठे, मेरी कोशिश रही है पिछले कुछ दिनों के विच कि असी खास तौर पर इस इलाके के जितने गुरुद्वारे ने उन्हों के प्रबंधक सज्जन जिहड़े ने या जिहड़े कुछ प्रचारक सज्जन हैं उन्होंने उचेचे तौर पर सद्दिया जाए, रल के बैठ के ते सिख रहत मर्यादा का जिहड़ा महत्व है सिख जीवन दे विच उस दे वख-वख पहलुआं नूं विचारिया जाए। निश्चित रूप दे विच सब तो पहला एक ऐसे स्थान की भाल सी जिथे बैठ के ना सारियां दे लई आउणा जाना पहुँचना सौखा होवे ते ये सेवा निभाई जा सके। मैं सिंह सभा लंडन ईस्ट बार्किंग जिस ते मैनू सदा ही माण रहा है, इस स्थान ते सेवा करन दा भी माण अते इस तो इलावा होर वो मान जिस मान के सिर ते अज 23 साल तो वधेरा समा हो गया है मैनू इत्थों सेवा मुक्त होया नूं, फिर भी साडा आपसी मान मेल जोल वर्त विहार सारा बिल्कुल उवें ही है जिवें असी पहला रल के चले सां। भाईचारक तौर पर असी रल के सारे चल रहे हैं। मेरा कहण तो भाव सिंह सभा लंडन ईस्ट बार्किंग ये खुशी की गल है कि इस वेले प्रबंध के अधीन 2 गुरुद्वारा साहिबान चल रहे हैं। एक
ਇੱਥੇ ਬਾਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਵਨ ਕਿੰਗਸ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਐਵਰੀ 2 ਈਅਰ ਔਰ 3 ਈਅਰਸ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ, ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਐਂਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 3 ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 3 ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ 71 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਭਟਕਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਲਿਵ ਲਾਏ
ਔਰ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 200-250 ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਵੇਂ 200 ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2000 ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਵਲ 2 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਵਿਖਾਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਿਖਾਓ। ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪਦਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਐਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਬ੍ਰਿਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨਾ ਤਿਆਗਦਾ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਉਸ ਸੋਂ ਕਹੀ ਸੋ ਤਿਨ ਕਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਆਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤਿਨ ਸੋ ਕਹੀ ਸੋਨ ਕਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਸਭ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਬੰਦੋ ਕੀਓ ਭਰਪੂਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਤ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਰਪੂਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਰਪੂਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰ ਬੰਦੋ ਕੀਓ ਭਰਪੂਰ। ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭਰਪੂਰ ਔਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿਯਮ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਪਰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੁਲਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕੀਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ 25-30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ
ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਦਾਸ ਬੈਂਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜੈਨੇਟਿਸਿਸਟ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰਸ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਦਰਪਣ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਰੀਫਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 32 ਪੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਸਾਈਜ਼, ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਬਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। 2 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਕੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਸੀ, ਸੋਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਮੁੱਖਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਭਗਤਮਾਲਾ, ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਰਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਸੋਭਾ, 100 ਸਾਖੀ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਲਾਸ ਇਤਿਹਾਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਈਜ਼, ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਏਬੰਦ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕ ਪੇਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹਨਾਯੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਸਫੁਲ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਓਨੀ ਕਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਆਹ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਨਮਤੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 2 ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਸਮ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਆ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਸਕਦੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਹਰ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੜਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਖਸ਼ੀ ਧਰਮ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਧਰਮ ਵੀ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ,
ਅਪ ਟੂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੀਨਾ ਮਸੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਨਪਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮਿਲਗੋਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਜਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲਗੋਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਲੱਖ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਵਿੰਡਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ 1873 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਇਆਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗੋਬਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਗੋਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 1925 ਜਾੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬਰੀਫਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ 32 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰ ਰੀਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਵਰਤ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 250 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ 250 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਦੀ 10 ਦੀ 20 ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 15 ਮਾਰਚ 1927 ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ
29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ 1945 ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਬਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਦਛੇਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛਪਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪੰਥ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1936 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਮੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਵਨ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਜੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਰਕੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਪੰਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਧਰਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਗਤੀ ਧਰਮ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਈਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਸਕੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤੀ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਟੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੇਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਟ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਕਕਾਰ। ਸੈਪਰੇਟ ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਕਾਰ, ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੀਏ। ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ, ਮਿਊਚੁਅਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ
ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੈਰਿਜਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਟੂ ਸਿੱਖੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਲ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਵਿਲਡਰਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਦਾਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੀਣੇ ਆ। ਤੇ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹਿਠ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਭਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿੱਠ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਦਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਬਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿੰਡ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਪਿਸ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਿੱਖਿਆਵਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਖ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਗਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੋਲਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਥੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ,
ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਬੇਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ। ਸੱਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮਣੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੋਰੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਟ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥਕ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਸਿਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਕਰਮਕੰਡ ਦੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਕਲਚਰ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ। ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਚੁਣਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਨਾਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਖੰਡਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮ ਰੀਤੀਆਂ ਰਿਵਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਕਈ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ,
ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਵੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੰਡਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਦੀ। ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਗੋਡੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਿੰਘੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 90% 99% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ। He said the territories in which the Sikhs lived, the language they spoke, the agrarian festival ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗੇ in which they participated, the ritual personnel they patronized, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੀਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, and the symbolic universe of their rites of passage, all these were shared by numerous other communities in Punjab. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। By their very nature, ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, as a motley assemblage of people from different neighborhoods, villages and regions, diluted the code of class, caste and religious differences. In these, an individual could not stand apart. He had to blend into the crowd. The shrines catered not only for the spiritual needs of Muslims, but provided cures to individuals from different denominations. So Oberoi ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ he's presenting ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ context ਨੂੰ ਇੱਕ present ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਸਿਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾਰਾ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਚੁਅਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਥਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀਸਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਬਰਾਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਵਰਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ RSS ਤੇ, ਅੱਜ RSS ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਓਬਰੋਈ ਵਰਗੀ ਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਭੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪੂਜਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਖੜਿਆ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਖ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੱਖ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਛਕ ਲੂੰਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਗੁਟਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਜੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਥੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਤੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ RSS ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਫਿਰ RSS ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। तो मेरे बहुत ही सत्कारयोग वीर
ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਹੋ ਛਰਹੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਕਸਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨ ਦੇ ਜੋ ਆਪ सेवा निभा रहे हो, और वैसे भी जो आपने सेवा निभाई है या निभा रहे हो बाकमाल है, और मैनू आप जी की विद्वता के उत्ते माण भी है। और जाहिर तौर पर जिहड़ी सतगुर ने सानू ज्ञान की गल समझाई है ना, जह ज्ञान तह धर्म है, साडा धर्म तो शुरू ही ज्ञान तो हुंदा है। तो समय का जरूर आप ख्याल रखते हुए हैं, क्योंकि ये आखिरी बुलारे ने। तो भाई साहब जी का तहे दिलों स्वागत। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन गोद का आनंद मान रहे वडभागी जनों, साहिब ने बख्शिश की है सिख रहत मर्यादा के संबंध विच इकट्ठे होकर विचार करन दी। मैनूं वैसे सैमीनारां दा बहुता ज्ञान नहीं है, इसे करके मैं परचा नहीं, मैं सिख रहत मर्यादा तो मेरा विशा है गुरमत दी रहनी, उस उपर आप जी नाल विचार करन दा मैनूं हुक्म होया। सिख रहत मर्यादा की महानता उहदे विच जिन्ने कंसैप्ट सन पहले विद्वानां ने आप जी नाल साझे कर दिते ने। अज लोड़ सतगुरु जी के दसे हुए बचनों नूं कमाउण दी है जो पंथ ने दे दिते। जिवें गल बड़ी वधिया है कि ये बेस आ, इस तो वध जिन्नी असी सिक्खी कमा सकीए उन्नी घट आ, जिन्ने गुरु के बचनों की कमाई कर सकीए। तो बचना वाले महाराज कहते जो संगत च जाके बैठोगे तो उत्थे पता लगना बड़े बड़े उच्चे जीवन वाले ने, एक दो एक चढ़न दियाँ कौन जाना मेरा नाम जियो। सो मैं इस विषय ते आरंभ करदा जी। 19 पेज तो शुरू हुंदा है सिख रहत मर्यादा ते गुरमत दी रहनी। सिख दी आम रहनी कृत विरत गुरमत अनुसार होवे। मैनूं इहदे विचों सवाल कई बारी मिलिया कि सिख किरत करदिआं शराब वेच सकदा, तंबाकू वेच सकदा? किरत धर्म दी है ते साडे धर्म विच इह चीज़ां दी मनाही है। सवाल क्योंकि इस देश में सानू ज़्यादा पैदा होए, उत्थे सिंह जां साबत सूरत वाले घट ने जिन्हां दे शराब की दुकान ते जिहड़े बैठे होण, जां इत्थे इत्थों तक देखिया कि शराब लगी हुई है, तंबाकू लग्या होया ते सुखमनी साहिब दा पाठ चल रहा। तुहानूं हथ जोड़ के कहा भी एक पासे हो जा, जां तू शराब वेच ला ते जां सुखमनी साहिब सरवण कर ला, दोवां चों एक चीज़ चुन ला। अज ये भी कहण च मैनूं गुरेज नहीं कि साडे गुरुद्वारा साहिबान दे प्रबंधकां विचों भी उन्हां दीआं दुकानां ते शराबां ते तंबाकू वेचिया जांदा। किरत धर्म दी होवे। हुण ये भी फैसला आपां करना वा गुरु पंथ दे सामने भी की जिहड़ा सिख कहाउण वाला आ ਉਹਦੀ दुकान तो तंबाकू विक रहा। एक बार असीं इकट्ठे होए सी, हिचन गुरदीप सिंह होरी बैठे होए हिचन तो, उत्थे एक पिता आया सी बच्चों का, तो उन्हें ये गल कही भी वट इज़ रॉन्ग इफ आई एम सेलिंग तंबाकू, की गलत आ? तो उत्थे विचारा करदियां उस वीर नूं गुरमुख प्यारे बैठे हुए सी सारे गलबात करदियां, तो मैनूं इन्नी गल कही कि जे तेरी दुकान ते तेरा बेटा तंबाकू लैण आ जाए, क्योंकि तेरी किरत आ, तेरा इस चों प्रॉफिट आ, जे तेरा बेटा ही तेरी दुकान ते तंबाकू लैण आ जाए की तू दे देगा? तो वह कहता नहीं। क्यों नहीं देवेगा? वो कहता क्योंकि तंबाकू खाण नाल कैंसर हो जाती है। उच्चारण करियो सतनाम। जे तेरे बेटे नूं कैंसर हुंदी है तो सच्चे पातशाह ने कहा सब मैं जोत जोत है सोए, तो तेनू अधिकार नहीं कि तू दूजियां दे बच्चों नूं कैंसर वंडदा फिरे। ये सिख वास्ते है किरत विरत गुरमत अनुसार होवे। ते गुरमत यह है अगे लिखिया की है, एक अकाल पुरख तो छुट किसी देवी देवते की उपासना नहीं करनी। तुसी सारे गुरमुख प्यारे बैठे हो, एक अकाल पुरख का सिद्धांत सानू सतगुरां ने बख्शिश किया, साहिब मेरा एको है भाई एको है। किसी भी देवी देवते नूं असीं अपना इष्ट नहीं मनना। साडा अकाल पुरख पूजा अकाल दी परचा शब्द का दीदार खालसे दा साहिबां दे बचन ने। एक अकाल पुरख दी ही बंदगी दा सानू सतगुरां वल्लों हुक्म है, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा साहिब दे हुक्म ने। सो ये तथ कि किसी देवी देवते की उपासना नहीं करनी। RSS की गल चली, देश विच रहिंदियां 1999 विच 500 करोड़ रुपया RSS नूं दिता गया।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਸਨ। 500 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਉੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੋਚਣ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਸੇਵ ਕੇਵਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ BBC ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਚੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ BBC ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕੜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਕੜ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਉਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਤੇ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। RSS ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ ਹੈ, RSS ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। BJP ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈਨੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੋਡ ਵਸ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ UK ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਜਾਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਇਸੇ ਧੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣ ਗਏ। ਛੂਤ ਛਾਤ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੰਤਰ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਹ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਆਹ ਦੀ ਪੁੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਗਨ, ਥਿਤ, ਤਿਥ, ਮਹੂਰਤ, ਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਸ਼। ਸ਼ਗਨ, ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵਿਪਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ, ਥਿਤ, ਮਹੂਰਤ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਵਧੀਆ, ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ। ਔਰ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਤੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਂ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬਚ ਜਾਈ। ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਸ, ਸ਼ਰਾਧ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਧ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ, ਪੱਤਲ, ਦੀਵਾ, ਕਿਰਿਆ, ਕਰਮ, ਹੋਮ, ਜਗ, ਤਰਪਣ, ਸਿੱਖਾ, ਸੂਤ, ਭੱਦਣ, ਕੇਸ ਮਨਾਉਣੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੜਾਵਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਨਮਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਟ ਗਈ ਆ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਤ, ਤਿਲਕ, ਜੰਜੂ, ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਗੋਰ, ਮੱਠ, ਮੜੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਭਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਧਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਜਾ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੱਸੋ, ਭੰਗੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲਓ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਰ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ, ਦੱਛਣਾ, ਸ਼ੀਰਣੀ, ਸੁਖਣਾ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗਾਇਤਰੀ, ਗੀਤਾ, ਪੁਰਾਣ, ਅੰਜੀਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਮ ਵਾਕਫੀ ਲਈ ਅਨਮਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਲੇਜ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਨਧਰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੀਏ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨਮਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਏ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖਰਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ? ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਈ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ,
ਪਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਲੋਂ 1000-2000 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਕੇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕੇਸ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ। ਸਿੱਖ ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਵਰਤੇ, ਅਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰੱਖੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਐਡਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਉਤਰਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਅਥਵਾ ਇਸਤਰੀ ਨੱਕ ਕੰਨ ਛੇਦਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਛੇਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੰਨਿਆ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। 2-3 ਮਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬੁਲਾਵੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦਾ ਜਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੱਜਣ, ਸਿਰ ਨਾ ਢੱਕਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਜਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी निर्मलजीत सिंह साहब जी का। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चनस आए ने, जिस तरह के इस सैमीनार की शुरुआत वक्त ही मैं बेनती कर दी सी कि जिन्होंने भी क्वेश्चन करने ने, सवाल करने ने, वो जरूर अपना नाम, इस उत्ते नाम किसी ने नहीं लिखा, अपना भी नहीं लिखा और किस पासों प्रश्न करना ये भी नहीं लिखा। मैं बेनती ये की सी भी जिसने जो बोलिया उस दे नाल संबंधित कोई क्वेश्चन वो करना चाहन तो क्वेश्चन उन्होंने जिहड़े कीते ने वो जरूर आपां जरूर पुछांगे। एक क्वेश्चन मैं पढ़ लवां एक बारी, तो जे होर आपने किसी ने क्वेश्चन करने हो तो जिंदू साहब पिछे बैठे ने, मैनूं इशारा कर देना, मैं उन्होंने तुहाडे कोल भेज दियांगा। उन्होंने कोल स्लिपां हैगियां ने, तुसीं उत्ते लिख के कर सकदे हो। सत्कारयोग वीर चरण सिंह जी ने हुक्म किया सी कि वो क्योंकि दूरों चल के आए ने ते संगत रूप दे विच ने, संगत दा हुक्म सिर मत्थे ते उन्हां वल्लों मैनूं 3 नाम दिते गए ने सत्कारयोग मेरे वीर जी वालों, इस विश्वास के नाल कि आप 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी गल जी है क्वेश्चन रूप के सवाल रूप के, क्योंकि आप डिस्कशन तो हुण कर नहीं सकते, इन्ना तो समा नहीं है। तो सवाल रूप के जो क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, तो तीनों जोड़े बुलारे ने, डॉक्टर विरक साहब, गुरनाम सिंह साहब जी, निर्मलजीत सिंह साहब जी, ये नोट कर लैन, क्योंकि वो फिर उन्होंने सवालों के जवाब दे होणगे। पहला परमिंदर सिंह जी बुट्टर साहब, कृपा करनी जी। पुट्टर साहब बेनती है जी कि आप सिर्फ 2-3 मिनट के समराइज करने की कोशिश करनी। सतगुरु महाराज की हजूरी विच सुभाईमान परम सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा पंथ के बड़े ही अहम मुद्दे ते विचार करने वास्ते आपां गुरु की हजूरी विच इकट्ठे हुए हैं। नाम दिता गया है सैमीनार का, ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਇਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜੋ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 1930 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ 1932 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ ਵਰਗੇ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਗਿਆਨੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਆ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆਂ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਵਾਚਣ। ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 4-5 ਅਕਤੂਬਰ 1931, 3 ਜਨਵਰੀ 1932 ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਆ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਡਿਤ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਖਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਰਹੋ ਰੀਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਧਰਮਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਮਈ 1932 ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਈ 1932 ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ 8 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1933 ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਰਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਛਪਿਆ ਜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਲੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ, ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। 2001 ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪੀ ਹੈ ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਛਾਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਪਣ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਖਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੇਰ ਉਹ 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1/8/1936 ਨੂੰ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1933 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਖਰੜੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1936 ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਇੱਕ ਮਾਤੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ 1945 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਖਰੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1992-93 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਧ ਘਾਟ, ਉਹ ਪੰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਊ ਸਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਯਤਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1932, 33, 45 ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 1699 ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਸੋਹਿਲਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 16 ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਦੁਬਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਦੁਬਦਾ ਮੇਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੀਬਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਪੰਥ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪੰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਨਿਤਨੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਤਨੇਮ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਨਾ ਬਈ ਗੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ 71 ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ,
ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੀ ਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਡਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 81-82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਬੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 70-80-100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਡਰਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਵਨ ਆਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੰਤਨਵਾ ਕਹਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ, 5-5 ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, 30 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਾਂਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਝੇੜੂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਝੀੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੀਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਦਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣ। ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਫਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਰੇਵਾਲ ਦਾ। ਸਵਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਉਦਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਐਸੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵੁਲਜ ਵਿਖੇ ਵੀ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਬਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, 3 ਜਾਂ 5 7 ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਸੰਧਿਆ ਕਲੰਦਿਆਂ ਪੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕ, ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਏ। 2 ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਐਸੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਓਪਨ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੋ ਫਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਚਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਮਾਈਕ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਸਤਾਨਾ ਜਾਂ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਚਮਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਵਕਤ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਥੋੜੀ ਦਸਤਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਵੱਛਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਚਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਵਿਊਜ਼, ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਆਰ ਵਿਊਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਔਨ ਦਮਦਮੀ, ਸੌਰੀ ਔਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ what are your views about Dasam Bani or other banis or over banis, and we read from Nitnem, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਠੋਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਸੀ ਜੀ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 6 ਲੀਕਸ ਤੰਬਾਕੂ ਬਿਕਮ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਫਿਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਸੁਰਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ। ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹੂਗਾ?
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਥਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦੰਤੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1936 ਨੂੰ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 1936 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। 45 ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ ਤਖਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਤਖਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 3 ਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਫਰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਜੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੁਰੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਹੋਏ 71 ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਗਲ ਮਿਲ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਗਲ ਮਿਲ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਐਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘਟਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।